اباس میں تیز رفتاری کے باعث مسافر بس، ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل میں تصادم۔ حادثے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ بہاولپور کے نواحی علاقے میں ٹریفک حادثہ، تیز رفتار موٹر سائیکل سوار 3 طلباء و طالبات کو کچل دیا۔ ویگن ڈرائیور سے موقع سے فرار۔ جاں بحق ہونے والوں میں لابیہ یوسف، خدیجہ امین اور محمد ریاض شامل۔ پیر محل میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن گئیں۔ تھانہ اروتی کی حدود میں گھر میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر سے نقدی، طلائے زیورات اور موبائل فونز لے کر فرار، شہری عدم تحفظ کا شکار۔ پشاور میں پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اسٹریٹ کرائمز، ڈکیتی، رہزنی، موٹر سائیکل چوری اور منشیات فروشی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے نقدی، زیورات، منشیات برآمد۔ لکی مروت میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ٹی ایم اے ملازمین سراپا احتجاج۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت بلدیات یونین کے صوبائی رہنما انور کمال نے کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہوں کی ادائیگی تک احتجاج جاری رہے گا۔ اور سوات سعد الشریف میں مینگورہ منصوبے بارے اہم مشاورتی اجلاس۔ چیئرمین ضلعی ترقیاتی مشاورتی کمیٹی فضل حکیم خان یوسف زئی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ ترقیاتی منصوبے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ فورٹ عباس میں مائی کی جھکی کے قریب ٹریفک حادثہ، تیز رفتاری کے باعث مسافر بس، ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق خاتون کی شناخت عائشہ بی بی اور مرد کی شناخت اسحاق کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ بہاولپور کے نواحی علاقے میں افسوسناک حادثہ، تیز رفتار وین نے موٹر سائیکل سوار کو 3 طلباء و طالبات کو کچل دیا۔ ویگن ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں لائبہ یوسف، خدیجہ امین اور محمد الیاس شامل ہیں۔ شجاع آباد میں عبداللہ چوک کے قریب دھند کے باعث ٹرک اور ٹرالر میں تصادم، ٹریفک کی روانی معطل ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ڈرائیور موزانہ طور پر محفوظ رہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی دھند میں بھی اضافہ ہو گیا۔ حد نگاہ صفر ہو گئی، جس کے باعث عبداللہ چوک کے قریب ٹرک اور ٹرالر میں تصادم ہوا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈرائیورز حضرات کو فوگ لائٹس کا استعمال کرنے اور مسافروں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پیر محل تحصیل بھر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن گئیں۔ تھانہ اروتی کی حدود میں گھر میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر سے نقدی، طلائے زیورات اور موبائل فونز لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ٹنڈو جام میں ڈکیتی کی وارداتوں میں پولیس اقدامات، اشور دور نامی شخص کی دکان پر ڈکیتی کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے
7 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली। मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करके 16 मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। SHO टंडू जाम का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। पेशावर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। स्ट्रीट क्राइम्स, डकैती, राहजनी, मोटरसाइकिल चोरी और मनशियात में मुलविस खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से मसरूका तलाई जेवरात, नकद रकम, मनशियात, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में से यार अकबर, मुख्तियार खान, आमिर खान, परवेज, सद्दाम हुसैन, रियाज, मुकर्रम, हाजी कुर्दे, जाकिर खान, मोहम्मद अमजद, सैयद वहाब, नज़ीर अकबर और जमील अकबर शामिल हैं। कोट डीजी में पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया। पुलिस ने 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकुओं के कब्जा से मसरूका मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त शाहनवाज और सैफुल्लाह के नाम से कर ली गई। रावलपिंडी में आमिर नामी ट्रांसजेंडर के कत्ल का मामला। मुल्जिम की जमानत पर ख्वाजा सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं नुमान चौधरी की रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना रेस कोर्स की हदूद में ट्रांसजेंडर पोली उर्फ आमिर को कत्ल कर दिया गया था, जिसके मुल्जिम की जमानत होने पर अंडर्स होम और टरफ की चेयरपर्सन सबा गुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था, यानी कि आए दिन हमारे ट्रांसजेंडर कत्ल बेदर्दी से किए जाते हैं और अफसोस लगता है इस चीज़ में कि हाँ, मैंने 6 महीने पहले भी यहाँ एक प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट के अंदर मैंने गिनती करके बताए थे 4369 जो ट्रांसजेंडर पूरे पाकिस्तान में कत्ल किया गया था, इंसाफ ना मिल सका। पोली उर्फ आमिर नाम का जो ट्रांसजेंडर रेस कोर्स थाने के बैक साइड पे जो कत्ल किया गया था, वह मौके पर रात पे में गई और उसके पोस्टमार्टम करवाने के लिए, यानी कि मैं सिविल हॉस्पिटल भी वहाँ मौजूद थी। उस वक़्त भी इसकी फैमिली मेरे पास खड़ी रही। मैंने एक ही लफ्ज़ इनको बताया, यानी कि आपने पीछे नहीं हटना और आपने मुद्दई बनकर इस केस को आगे से आके लेकर जाना है और इन दोनों कातलियों को कैफरे करदार तक पहुँचाना है। मगर नहायत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा, यानी कि कत्ल करने में दोनों, एक ट्रांस का एक मेल का हाथ था और ट्रांस वो अभी भी जेल के अंदर है, यानी कि मेल जो था वो निकल आया, इसलिए वो आज भी बेल पे है, निकल आया, यानी कि वो दंदना रहा है। तो क्या, यानी कि हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारी पाकिस्तान के पंजाब पुलिस इस चीज़ की हमें यकीन दिलाएगी, यानी कि वो लड़का फिर दोबारा किसी ट्रांसजेंडर का कत्ल नहीं करेगा? क्योंकि हम तो हर वक्त 24 घंटे मौत के लिए तैयार होते हैं और ख़तरा होता है इस चीज़ का। अगर इसी तरीके से बहुत सारे यानी कि लड़के यानी कि कत्ल करके ट्रांसजेंडर का वो बाहर निकल आते हैं, फिर उनके ना पेट से सांप जो है वो गुजरना शुरू हो जाता है, तो वो बहादुर हो जाते हैं। फिर उनके लिए कोई भी मसला, यानी कि ये चीज़ मैंने नहीं रखती, क्योंकि अगर पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की सियासी जमातें अगर मेरी कम्युनिटी को एक इंसानियत के लिहाज से देखें, तो यानी कि हम भी एक इंसान हैं। बेदर्दी से उसका कत्ल कर देना, सीढ़ियों से धक्का देना, खून से लथपथ कर देना, फिर चाकू मार देना, फिर उसको कत्ल कर देना, तेज़ाब फेंक देना, बाल काट देना या बंदूकों से छन्नी कर देना, यानी कि ये कहाँ का इंसाफ है? मैं ये चाहती हूँ, यानी कि हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ पे फ़ौरन से फ़ौरन एक्शन ले, उस लड़के को फिर दोबारा से यानी कि गिरफ़्तार किया जाए, उसको सज़ा दी जाए। अगर उसको सज़ा ना दी गई तो इसी तरीके से बकाया सवाबी में PhD यूनिवर्सिटी का मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। शुरका का कहना था कि इंसाफ के दावेदार और हायर एजुकेशन को आम करने वाली हुकूमत की यूनिवर्सिटियों में PhD असातिज़ा समेत तमाम लोग आर्जी तौर पर मुलाजमतें कर रहे हैं। डॉक्टर सफदर अली तनोली समेत दीगर ने कहा कि 2 माह कबल पास शुदा करारदाद को पसे पुश्त डाल दिया गया, हमें हमारे हकूक दिए जाएं। आपको बताएं कि लकी बरवत में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर TMA मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत बल्दियात यूनियन के सूबाई रहनुमा अनवर कमाल खान ने की। इस मौके पर अनवर कमाल का कहना था कि गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाह और पेंशन नहीं दी गई, तनख्वाहों की अदायगी तक एहतजाज जारी रहेगा।
रावलपिंडी में एसएचओ थाना रत्ता अमराल शकील खयानी को मुअत्तल किए जाने पर अहले इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं नौमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना रत्ता अमराल के इलाके में जराइम पेशा नासर जोर पकड़ने लगे हैं। एसएचओ को गुज़श्ता दिनों मुबैना तौर पर मुंशियात फरोशों की जानिब से फैलाई गई बेबुनियाद खबरों की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था, जिसके बाद मुंशियात फरोश एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए हैं, जिनके खिलाफ एसएचओ शकील कियानी ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करके उन्हें इलाके से भागने पर मजबूर कर दिया गया था। एसएचओ के मुअत्तल होने के बाद अहल इलाका सख्त परेशानी में मुब्तला है। इस हवाले से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नुमान भाई, आपने जो पॉइंट उठाया बिल्कुल हम बहुत तंग हैं। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे जो अफसरान बाला हैं वो क्या चाहते हैं कि 1-2 महीने के लिए 15 दिन के लिए सचो लगाते हैं फिर उसको चेंज कर देते हैं। यार हमको अब देखें, शकील कियानी साहब माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे थे और अच्छा इलाके में उनका असर सूख था और सही मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे थे। डकेत शकील साहब कियानी साहब जो अभी काम कर रहे थे, इनकी इन्होंने आते हुए माशाल्लाह इलाके को अच्छा संभाला, अच्छा तरीके से उन्होंने काम संभाला और हम लोग मुतमईन हो गए कि चलो शुक्र है कि अच्छा सचो दोबारा तैनात हुआ। शकील कियानी साहब इंतहाई बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे और इलाके के लोग उनसे मुतमईन। एसएचओ शकील साहब को मैंने मस्जिद अल-इस्लाम में दावत दी और तकरीबन मस्जिद जो है उसके अंदर 1500 के करीब नमाजी थे। जो खुतबे के जुम्मे से पहले मैंने उन्हें इस्पासनामा पेश किया। मैंने कहा जी कि आप मेंबरे रसूल पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुंशियात फरोश जो सैकड़ों बच्चों को रोज कत्ल करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं अकाम बाला की। शकील कियानी साहब से हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा था जी कि हम मंशियात और दीगर जो हमारे मसाइल उनके लिए हमारे साथ तामन करेंगे। हम अकाम बाला एक ऐसे एसएचओ से और उनको उनके ओहदे पे बहाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया जी, कोहिनूर टीवी का और चौधरी नुमान साहब का। पब्लिक के अंदर आके अवेयरनेस आगाही मुहिम इन्होंने शुरू की हुई है, तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एसएचओ हमारे शकील कियानी साहब इंतहाई शरीफ उल नफ्स और ये क्रिमिनल लोगों के ख़िलाफ़ इंतहाई ख़िलाफ़ शख्सियत थी, जिनको इन्होंने चेंज किया बल्कि मुअत्तल किया। मैं इन पे भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मैं आरपीओ सीपीओ और तमाम इदारों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनको बहाल किया जाए और रत्ता अमराल में दोबारा तैनात किया जाए, ताकि ये हमारे जितने जुर्म पेशा लोग हैं इनका कला कम हो सके। और इसी असना में हमने इंशाल्लाह ये मैच ख़त्म हो जाए। तो आप बहुत सारे हाजी तनवीर साहब बाकी लोग सारे जानते हैं, हमने ये जुर्म पेशा लोग और ख़ास कर ये जो क्रिमिनल लोग हैं जो कौम के बच्चों को तबाह बर्बाद करते हैं, इनके खिलाफ इंशाल्लाह सरापा एहतजाज हैं। डेरा इसमाइल खान में टीएमए मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदागी पर सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। टीएमए डेरा में करप्शन का बाजार गर्म है, सब चोर है। रोजाना लाखों की इनकम कहाँ जा रही है? अगर ये चोर न होते तो दफातर छोड़कर भाग न जाते। ये कहना था डेरा इसमाइल खान के टीएमए मुलाजमीन पेंशनर का, जो आज टीएमए दफ्तर के बाहर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। उनका कहना है कि हमें 6 माह से पेंशन के लिए रोजाना दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। रोजाना लाखों की आमदन के बावजूद ये रकम टीएमए के करप्ट अफसरान की बंदरबांट की नजर हो जाती है। सूबाई हुकूमत से मिलने वाली करोड़ों की ग्रांट कहाँ जा रही है? ये सब चोर है। ये पैसा कोनी, वो पैसा कितना वेंदे साहब? 5 करोड़ ते 8 लाख दी आमदन है। वो आमदन हर महीने दी कितना वेंदी पई है? कल दी घड़ी दे विच असां गए अकाउंट 1 करोड़ ते 8 लाख पी आई। 40 लाख रुपया कढ़ा गिनन बिया 60 लाख ते 8 बिया किनते की है। अब सारा सागु खने देने नाने ते बा कैसे कोनी किथा बनू सारा अपना हक है। आज की तसे सागु पेंशन नहीं मिली, 3 महीने सा गरीब है। असा ने निके निके भूख कोल बच्चे मर देन। पेंशन नहीं मिली, दूजा महीना थी गया। हाँ नवे बंदे तक गिन के आवे सारे को हक को बराबर थी। ई कमेटी दी आमदन कम से कम 3 लाख रुपया रोज दी आमदन, कम से कम 3 लाख रुपया। जो हिसाब किताब कीता हुआ सारी आमदन 3 करोड़ 4 करोड़ पहली महीने बन वाली है। एहतजाज के शुरका ने कचहरी रोड बंद करके टीएमए डेरा के खिलाफ खूब नारेबाजी की। डिप्टी कमिश्नर डेरा ने मौके पर पहुंचकर एहतजाज खत्म करा दिया। वाज़ेह है कि टीएमए डेरा में तनख्वाहों की बंदिश और दीगर बिलों की अदम अदायगी की वजह से आए रोज एहतजाज का सिलसिला जारी रहता है।
کوٹری میں پانی کی ٹینکی کی بحالی اور قبضہ مافیا کے خلاف نوجوان تحریک کا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقہ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، دوسری جانب علاقے میں قبضہ مافیا کا راج ہے جس پر انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ کوٹری میں پانی کی ٹینکی کی بحالی اور قبضہ مافیا کے خلاف نوجوان تحریک کا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقہ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، دوسری جانب علاقے میں قبضہ مافیا کا راج ہے جس پر انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ کمبڑ کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا پانی تاحال جمع ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، متعلقہ اعلیٰ افسران فوری نوٹس لیں۔ گمبڑ کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا پانی تاحال جمع ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، متعلقہ اعلیٰ افسران نوٹس لیں۔ توسا شریف میں نجی تنظیم کا احسن اقدام، سیلاب متاثرین کے لیے نئے گھر تعمیر کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں منیر بلوچ کی رپورٹ میں۔ توسا شریف نجی تنظیم لائن کلب انٹرنیشنل کی جانب سے سوکر اور منگروٹھا کے سیلاب زدگان کو 84 کے قریب نئے گھر تعمیر کر کے ان کے مالکان کو چابیاں حوالے کی گئیں۔ اس موقع پر چیئرمین لائن کلب صفدر بٹ نے شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ گھروں کا پہلا مرحلہ ہے، آگے بھی نئے گھر بنانے کے لیے جلد ہماری ٹیمیں سروے کر رہی ہیں، جس پر ہم کمروں کے علاوہ واش روم، چار دیواری پر بھی کام شروع کریں گے۔ سیلاب جہاں جہاں پر آیا ہم وہاں پہنچے ہیں اور جب تک آخری گھر نہیں بنائیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہماری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے اور خصوصاً یہاں پر لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس موقع پر سردار اکرم خان مرغانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمیں خوشی ہے کہ یہ فاؤنڈیشن دن رات کام کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے یہ آگے بھی کام جاری رکھے گی۔ اس موقع پر سردار اعظم خان مرغانی کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیم پہلے دن سے یہاں کام کر رہی ہے اور خشک راشن ہو یا پکا پکایا کھانا، یہ سیلاب زدگان کی ہر ممکن امداد کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہاولپور میں سردی میں اضافے کے ساتھ ہی لنڈا بازار میں قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ بہاولپور میں سردی کے آتے ہی لنڈا بازار میں بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ گزشتہ سال کے نسبت اس سال قیمتوں میں 60 سے 70% اضافہ ہونے سے لنڈا بازار بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہمیں پیچھے سے مال بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے، ہم کیا کریں۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ سویٹر کی قیمت 400 سے 600 روپے، جیکٹ 500 سے 1000 روپے کے درمیان ہے جو ہماری پہنچ سے دور ہے۔ جوتے کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہے۔ پہلے جوتی 200، 300 اور 400 روپے کے قریب آسانی سے مل جاتی تھی، اب وہ بھی ہم نہیں خرید سکتے۔ اتنی ہے نا کہ اب آپ کیا بتائیں، مال ہم لوگوں نے لایا ہے، اتنا مال لایا نا کہ ہم نے اسٹاک تو زیادہ لیا ہے، لیکن گاہک ادھر ریٹ نہیں دیتے ہیں۔ جو چیز کو ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں 500، کہتے ہیں 100، 150 یا 200، کیونکہ گاہک جو ہے نا پچھلے سال والا ریٹ مانگ رہا ہے۔ پچھلے سال والا ریٹ اس سال نہیں چلتا، کیونکہ ہر چیز پٹرول اور یہ ڈالر جو ہے نا مہنگا ہو گیا نا، اس کی وجہ سے ہمارے لنڈے پہ جو ہے نا بہت اثر پڑ گیا، اور لیکن گاہک نہیں سمجھتا، پتہ نہیں ہم خود پریشان ہیں۔ کرائے جو ہے نا اتنا بڑھ گئے ہیں، جگہوں کے کرائے جو ہے نا، بلے جو ہے نا، ہر چیز میں مہنگائی ہے۔ گاہک کو ہم ریٹ بتاتے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ ہوتی ہے تو لنڈے کی، لیکن ادھر پیچھے سے جو ہم لے کے آتے ہیں بڑا مہنگا ہو گیا۔ پر سردیاں آ رہی ہیں اور مہنگائی تو یہاں پر ماشاءاللہ اب تو جیسے نئے سوٹ لینے ہیں ویسے ہی ریٹ ہے یہاں پہ، تو غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، کوئی چیز لے ہی نہیں سکتے، جس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مہنگی سے مہنگی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں بہت بڑا لگا ہوا ہے لنڈا، لوگوں کا غریبوں کا گزارا بھی ہو رہا ہے، اور ہاں بھائی غریبوں کے لیے یہی رہ گیا، شہر کی نئی چیزیں تو لے ہی نہیں سکتے نا وہ، یہاں پر پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے ایک دوسرے کو۔ بھائی جان ہم نے مال لے کے آیا ہوا کراچی سے، لنڈے کا کام کرتے ہیں، مگر بازار سے تو بہت کم قیمت میں ملتا ہے یہاں پہ، مگر مہنگائی کی وجہ سے نا لوگ بہت کم آتے ہیں یہاں پہ۔ مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہم آئے ہیں لنڈا بازار میں تاکہ جوتے وغیرہ سستے مل جائیں اور سردیاں وغیرہ آسانی سے گزر جائیں، نب جائیں، لیکن یہاں آئے ہیں ان کے ریٹ تو نئی جوتیوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو شورکوٹ ضلع جھنگ کے علاقے موسا لڈا مہانی کے اسکول میں محفل رقص سجا کر ساؤنڈ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی گئی، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔
اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سکول میں لیڈی ٹیچر اور طالبات بھی زیر تعلیم ہیں، ایسے میں سکول میں ایسی محفلیں سجا جانے انتہائی شرمناک ہے، اعلیٰ افسران کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ سوات سیدو شریف میں مینگورہ کے منظور شدہ منصوبوں کے حوالے سے مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین ضلعی ترقیاتی مشاورتی کمیٹی فضل حکیم خان یوسف زئی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فضل حکیم خان یوسف زئی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی مشکور ہیں کہ شہریوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین ترقیاتی منصوبے لے کر آئے۔ پروجیکٹ مینگورہ میں صاف پانی کی فراہمی، بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے اور شہر کو آلودگی سے پاک کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ بہاولپور میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن و محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت کمشنر بہاولپور راجہ جہانگیر انور نے کی۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ مجھے بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن و محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر ثاقب عزیز، ڈائریکٹر گورننس ڈاکٹر مشتاق احمد، ڈائریکٹر L&A ڈاکٹر محمد انوار جنجوا، ایڈیشنل کمشنر رابطہ محمد فیصل عطا خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرا ربانی، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ BVH ڈاکٹر عامر بخاری، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر محمد اقبال مقبل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ریمیر خان، ڈاکٹر احسن خان، ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر محمد احمد، DSP جمشید اختر سمیت متعلقہ اداروں کے افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں محکمہ صحت کے فراہم کردہ سہولیات بارے بریفنگ دی گئی اور محکمہ صحت کے ڈویژن سطح پر کارکردگی کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ صحت کی فراہم کردہ سہولیت بارے بریفنگ دی گئی اور محکمہ صحت کی ڈویژن سطح کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ضلع بہاولپور کے ہسپتال مساوی ستھرائی اور انفراسٹرکچر کی مزید بہتری کے اقدامات بارے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ترجیحات کے مطابق عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام تر وسائل بروئے علاج جا رہے ہیں۔ لوگوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہارون آباد میں سیکٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اقبال کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ، غیر حاضری پر آرتھوپیڈک ڈاکٹر محمد علی رضا کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ دیر سے آنے پر ڈاکٹر نعمان کی انکوائری اور صفائی ستھرائی نہ ہونے پر ٹھیکیدار کی سرزنش کی۔ اس دوران انہوں نے سٹاف کی حاضری، صفائی کی صورتحال کو چیک کیا، ادویات کی دستیابی، سروس ڈلیوری اور مختلف وارڈز میں فراہم کردہ سہولیات کا بھی جائزہ لیا، ادویات کا سٹاک چیک کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی، MS ڈاکٹر منظور حسین انجم، سینئر ڈاکٹر محمد انوار سکھیرا، ڈاکٹر عامر رضا و دیگر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عبداللہ خرم نیازی کا کہنا ہے کہ ضلع کونسل کے زیر اہتمام 5 اربن یونین کونسل میں صفائی کا نظام سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سپرد کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ مزید جانتے ہیں مشتاق بھٹی کی رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عبداللہ خرم نیازی نے کہا ہے کہ ضلع کونسل کے 5 اربن یونین کونسل کے علاقوں میں صفائی کے حوالے سے مشکلات اور شہریوں کی شکایت کے پیش نظر حکومت پنجاب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے صفائی کا نظام سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو سونپ دیا ہے، جس پر ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا مزید کیا کہنا ہے۔ ایک میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو اربن یونین کونسلز ہماری خاص طور پہ گودپور ہے، بونکن ہے، ہرڑ ہے، عدالت گڑھ ہے اور شٹب گڑھا ہے اور اگوکی کا ایریا جو خاص طور پہ ہے، یہاں پہ بادی آ چکی ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ صفائی کا معیار نہیں تھا۔ ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں تھا جس کے تحت جو ہے صفائی وغیرہ بہتر ہو سکے، تو ہم نے پرمیشن کے لیے لکھا تھا اور آج گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہمیں پرمیشن لیٹر مل گیا ہے اور کل جو ہے ایگریمنٹ بھی ہونے جا رہا ہے بٹوین SWJ۔ سوئی ناردرن کمیٹی میں ہائر کنٹریکٹ وہیکلز کے ڈرائیورز اور مالکان کا لاہور گلبرگ آفس کے باہر مطالبات کے حق میں احتجاج، نجی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیورز نے کام بند کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر باسط علی سے، جو کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی باسط، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سوئی ناردرن گیس کمپنی کے ہائر کانٹریکٹ وہیکلز کے ڈرائیور اور مالکان کی جانب سے لاہور گلبرگ آفس گرو مانگٹ روڈ پر اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا ہے، جس کے باعث ایمرجنسی اور ڈیولپمنٹ کے تمام کام بند کر دیے گئے ہیں۔ گاڑی ڈرائیور اور مالکان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی سال سے ہمارے ریٹ نہیں بڑھائے گئے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے ڈرائیور کا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک دن کا گاڑی کا بیمار ڈرائیور کرایہ 1100 روپے ہے اور مینٹیننس بھی ڈرائیور کے ذمہ ہے، جس کے
कई साल से रेट नहीं बढ़ाए जा रहे। कंपनी सारा दिन काम लेती है मगर वाजबात अदा नहीं करती। इसी हवाले से सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एहतजाज करने वाले ड्राइवर और मालकान को मुतालबात मानने की यकीन दहानी करवा दी गई है। जी बासित अली, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर में कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वासा टीम ने अपर माल पर अंडरग्राउंड पानी चोरी की पाइपलाइन पकड़ ली। अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए वासा का पानी चोरी किया जा रहा था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर आजम भट्ट से। जी आजम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोहिनूर न्यूज़ चैनल की निशानदेही पर एमडी वासा चौधरी गफरान गुज्जर की टीम ने अपर माल के इलाके में छापा मारा है, जहां पर अरसा 4 साल से डायरेक्ट सप्लाई लगाकर पानी चोरी किया जा रहा था और महकमा वासा को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जिस पर एमडी की सरबराही में एक्सियन गुलबर्ग ज़ीशान अहमद, एसडीओ ज़ईम अहमद और मियां शर्जील सब इंजीनियर ने छापा मारकर डायरेक्ट पाइपलाइन भी पकड़ ली है। और इसके साथ साथ जो है वो 4 लाख का बिल जो है वो भी जो है लाखों मालियत का वो इनको चार्ज किया और इसके साथ साथ थाना में कार्रवाई के लिए जो है वो दरखास्त भी भिजवा दी गई है, जिसपे बाकायदा तौर पर जो पानी चोरी कर रहा था अपर माल में एजाज नामी एक शख्स था, जो कि बिल्डिंग मटेरियल का काम वहां पर कमर्शियल जारी और सारी रखे हुए था और वासा का सरकारी पानी इस्तेमाल कर रहा था, जो उसने कनेक्शन मंजूर भी नहीं करवाया था। और जिसकी बाबत जो है ये कोहिनूर न्यूज़ चैनल की टीम की काविश पर बाकायदा तौर पर वहां पर एमडी वासा की हिदायत पर छापा मारा गया, जहां पर छापामार टीम ने जो डायरेक्ट सप्लाई थी वो भी कब्जा में ले ली है। और उसके साथ साथ जो एसडीओ ज़ईमुर रहमान है और मियां शजील सब इंजीनियर, उनका ये कहना है इनसे लाखों रुपए मालियत का बिल भी चार्ज किया जाएगा और थाना में जो पानी चोर बंदा। आजम भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डस्का में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौका पर मेहमान ख़ुसूसी राना महमूद और दीगर पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी फलाह और मुल्क के इस्तेकाम के लिए काम किया। आज तक मुल्क के मफाद में जो भी बड़े काम हुए वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरअंजाम दिए। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने और मिसाइलों की तैयारी का सिलसिला शुरू करके वतन अजीज़ को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। CPAC का मुआहिदा आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में किया। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने माल रोड की बहाली और खूबसूरती के लिए दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब सैयद मुबशिर हुसैन थे। डायरेक्टर जनरल LWMCL का कामरान लिशारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद माल रोड की लाहौर की तारीखी और जमालियाती शक्ल को बढ़ाना और इसे सियाती मकाम में तब्दील करना है। हम इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए पुरजोश हैं। मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। नवंबर में 800 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। 30 यूनिटी इस्लाहात तक बंद करके 15 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए। 500 से ज़्यादा लाइसेंस अप्लाई, जबकि लाइसेंस की तजदीद के लिए 1500 से ज़्यादा यूनिट्स जारी किए गए। 1100 से ज़ायद फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से अक्टूबर में 800 से ज़ायद इस्लाही नोटिस जारी किए गए। टीमों ने 30 यूनिट बंद किए। 55 लीटर मुज़र सेहत ऑयल, 11 किलो मुज़र सेहत मसाला जात और 4 किलो नाकिस खुला रंग और 14 किलोग्राम बेकरी के नाकिस अशिया को तल्फ किया गया। कराची में होने वाले पीपल्स पार्टी के 55 में यौम तासीस के सिलसिले में शहर की सबसे बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़ियालों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में।
पंजाब टेप्टा स्किल कैरियर डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बॉयज बहावलपुर में पहले जॉब फेयर का इफ्तिताह चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अहमद खावर शहजाद ने डीजी ऑपरेशंस आमिर अजीज, एडिशनल डायरेक्टर माज सलीम और बीसीसीआई के सदर चौधरी जुल्फकार अली मान के हमरा किया। जॉब फेयर में 20 से जायद मुख्तलिफ सनती इदारे हिस्सा ले रहे हैं। इस जॉब फेयर के इनेकाद से बहावलपुर और लोधरा के 10 टेक्निकल फनी तरबियत के इदारों से फारिगुल तहसील 1000 से जायद पास आउट तालिब इल्म मुस्तफीद होंगे। बेसिकली जॉब प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चे हमारे स्टडी करने के बाद जब तक नौकरी पे फाइज ना हो जाएं उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ पूरा नहीं होता। और आज का ये इवेंट बेसिकली उनको जॉब्स प्रोवाइड करने के हवाले से ही अरेंज किया गया है। हमारी तमाम तर कोशिश है कि हमारे इदारे का पढ़ा हुआ हर बच्चा जो है वो ऑन जॉब हो। तो आज का जो इवेंट हमने रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है ताकि इंडस्ट्री सारी हमने अपने कॉलेजेस में बुलाई है ताकि उनको जो जिस रेलिवेंट का बच्चा चाहिए ट्रेड का वो यहाँ से रिक्रूट करके जाए। इस इवेंट के दो फायदे हैं कि जो हम कहते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया में लिंकेजेस नहीं है, तो आज ये दोनों जॉइन हैंड्स की तरफ नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। ये बहावलपुर में पंजाब टेप्टा कैरियर डिवीजन की तरफ से पहला जॉब फेयर किया जा रहा है और ये अपनी नोयत का पहला इवेंट है। इसके अंदर स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन की गई है और हमारे पास 1500 के करीब जो हैं पास आउट स्टूडेंट हैं जो आज इसको विजिट कर रहे हैं और इसी तरह से 25 इंडस्ट्रीज आई हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स की हैं। जॉब फेयर में 1000 से जायद स्टूडेंट्स ने अपनी सीवी मुख्तलिफ वज़ीराबाद में आल पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन के अहदेदारान व मेंबरान के एजाज़ में ज़ोहराने का अहतमाम किया गया, जिसमें सनतकारों समेत अकावरीन शहर ने शिरकत की। इस मौका पर शरका का कहना था कि वज़ीराबाद में मकामी सनतों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इसके तमाम कम्यूनिटीज़ के इत्तेहाद के लिए हमें रज़ाकाराना काम करना चाहिए। वज़ीराबाद ज़िला में भी बहुत जल्द चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिस पर अमली काम शुरू हो गया। खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से हैदराबाद प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट महबूब जमान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर महबूब जमान ने कहा कि खसूसी अफराद को हुकूमत सिंध सरकारी नौकरियां फराहम करने के साथ साथ इन्हें फ़ाली तालीम की भी तरबियत दे रही है ताकि ये लोग मुआशरे में इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि निजी इदारों में भी उनको माज़ूर कोटे के मुताबिक नौकरियाँ दिलाने के लिए यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। आलमी एड्स डे के मौका पर इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल थे। मज़ीद जानते हैं अली अरशद की रिपोर्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशंस और यूएन एड्स और अक़वाम मुत्तहिदा की शराकतदार की जानिब से आलमी एड्स डे 2022 की याद में इस्लामाबाद के निजी होटल में तकरीब का इनेकाद हुआ। इस तकरीब के मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि ये फैसला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के उस पर नहीं हुआ, आप लोगों को पता होगा कि ये जो इसाक डार साहब चेयर करते हैं, ये उस कमेटी में फैसला हुआ कि जी ठीक है, इनकी मतलब बहुत कुछ गुंजाइश है, तो वो किया गया जो ज़रूरी था आवाम के लिए। अदरवाइज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हम 20 से 21 दवाएं कम करने की इंशाल्लाह चंद अगले 1 या 2 हफ्तों में 20 या 21 दवाओं की कीमतें कम भी करनी। कैमरामैन सुलेमान के साथ अली अरशद के न्यूज़ इस्लामाबाद। फतेह जंग में भी पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर पीपल्स पार्टी अटक सरदार अशर हयात खान और सरदार जुल्फ़कार हयात खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई सदर पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग इमरान अठवाल थे। पार्टी रहनुमाओं ने कारकुनों के हमरा केक भी काटा। नूरपुर थल के गवर्नमेंट हाई स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुशाब मलिक एहसान अहमद आवान थे। मज़ीद जानते हैं अमर जलील जोया की रिपोर्ट में। अपने बच्चों को मुआशरे में आला मकाम के असूल के लिए तालीम जैसी नेमत से मुस्तफ़ीद करने वाले वालिदैन को खराज तहसीन पेश करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के तलबा की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुशाब मलिक एहसान अहमद आवान थे। इनामात के सिलसिले में ये तकरीब मुनक़िद की गई है और ये एक तसलसल है जो पूरे ज़िला के तमाम हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल और बॉयज़ और गर्ल्स सब के अंदर
یہ تقاریب منعقد ہو رہی ہیں. یہ ایک انیشیٹو ہے جو ہم نے اپنے ریسپیکٹڈ ڈپٹی کمشنر جناب میسم عباس صاحب کے اور کمشنر سرگودا ڈویژن جناب مریم خان صاحبہ کے زیر نگرانی اور ان کی ہدایات پر بہت سارے انیشیٹوز ہم نے لیے ہیں. اس موقع پر طلبہ کی طرف سے تقریب کو 4 چاند لگانے کے لیے مختلف ملی نغمے، قوالی اور ٹیبلو بھی پیش کیے گئے، جس پر تقریب کے شرکاء نے خوب داد دی. تقریب کے آخر میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور نعت خواں حضرات اور علماء نے شرکت کی. قاری حسن جمیل قادری نے تلاوت کلام پاک سے محفل میلاد کا آغاز کیا. نقیب محفل کے فرائض محمد شکیل قادری نے سر انجام دیے. نامور نعت خواں محمد اعظم قادری، محمد فرحان خالد قادری اور دیگر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. سنجر پور میں کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ اور پنجاب سے آئے کھلاڑیوں نے حصہ لیا. مزید جانتے ہیں جام سمیر کی رپورٹ میں. پنجاب کے شہر سنجر پور میں روایتی کھیل کبڈی کا دنگل سجا تو دور دراز سے شائقین کبڈی امڑ آئے. سندھ اور پنجاب سے آئے کبڈی کے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کیا اور میچ دیکھنے آئے شائقینوں نے خوب داد رسائی کی. 158 چک کے آئے گوندل برادری نے صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دے کر علاقے کی عوام کے دل جیت لیے اور دور دراز سے آئے کھلاڑیوں کو ٹیلنٹ دکھانے کا موقع فراہم کیا. اچھا کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں کو داد دی. شائقین کا کہنا تھا کہ ہمارے پنجاب کا اچھا کھیل ہے، سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کھیل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. اس موقع پر فرینڈلی کبڈی کے آرگنائزر چودھری اسرار گوندل کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں نے بہت ہی اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور آئندہ بھی ایسے کھیل کے میلے لگتے رہیں گے. انہوں نے آنے والے شائقین اور کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کیا، وہ آئے اور ہمیں عزت بخشی. انشاءاللہ ہر سال یہ میلہ لگتا رہے گا. اچھا کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. کبڈی فیڈریشن کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ یہ کبڈی ہمارے پنجاب کا روایتی کھیل ہے. چک 158 نے شروع سے لے کر آج تک بہت اچھے پلیئر پیدا کیے ہیں. ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ یہ صحت مندانہ کھیل ہمیشہ جاری رہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.